हिंदू मानकर जन्मभूमि बा आम देश भारत रे लक्ष लक्ष धार्मिक स्थल बा मंदिर रही। आपण माने जानी आश्चर्य हेबे जे भारत रे थिबा किछि मंदिर गुड़िकर धन संपत्ति तथा वार्षिक आय अनेक देशर जीडीपी बा अर्थव्यवस्था ठारू मध्य बहु अधिक। भारतर उत्तररु दक्षिण और पूर्वरु पश्चिम पर्यंत व्यापी थिबा विशाल भूखंड रे अनेक एभली मंदिर अछि जेउठारे कोटी कोटी मूल्यर धन संपत्ति रही। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो एक रिपोर्ट अनुसार भारत रे थिबा मोट सुनार 16% सुना मंदिर गुड़िकरे रही। सृष्टिर सर्वपुरातन धर्मर अनुगामी माने तांकर आराध्य देवतांक प्रति थिबा भक्ति और निष्ठा कारणरू अनेक एभली महान तथा पवित्र धार्मिक स्थल गुड़िकर प्रतिष्ठा करिबारे सक्षम होइछंती जहा ए ब्रह्मांड रे अद्वितीय अटे। केरलर तिरुवनंतपुरम स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, आंध्र प्रदेश तिरुमाला स्थित तिरुपति श्री बालाजी मंदिर, कर्णाटकर नंजनगुडु स्थित श्रीकांतेश्वर मंदिर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और काश्मीर कटरा स्थित श्रीमाता वैष्णव देवी मंदिर और ओडिशार पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर भली पवित्र स्थल गुड़िक धार्मिक अनुगामी मानकर निष्ठा और भक्तिर ज्वलंत उदाहरण अटे। एही तालिका केवल एही 5टी मंदिर रे सीमित नुहे। एहीपरि लक्ष लक्ष मंदिर रही जोठारे भक्त माने तांकर आराध्य देवतांक श्रद्धा और सम्मान उद्देश्य रे हजार हजार एकर जमी, मूल्यवान धातु बा अलंकार और कोटी कोटी टंका अर्पण करी आसुछंती। किंतु एठारे आपण मानकु मंदिर गुड़िकर वित्तीय प्रभुत्व संबंध रे अवगत करिबा आमर मुख्य उद्देश्य नुहे। एठारे आमर उद्देश्य हेउची भक्त मानक द्वारा निरंतर तांकर आराध्य देवतांक उद्देश्य रे अर्पण करा जाउतिबा कोटी कोटी मूल्यर चल और अचल संपत्ति तथा नगद धनराशि गुड़िकु मंदिर प्रशासन किभली संचालन करुछंती से संबंध रे आपण मानकु अवगत करिबा। जदि भारतीय संविधान को आधार करी भारतर चरित्र वर्णना करा जाए तेबे भारत हेउची एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अर्थात एठाकार मूल निवासी बा बहुसंख्यक थिबा हिंदू मानकर जे मौलिक अधिकार तथा स्वाधीनता रही, एठारे बसवास करुतिबा संख्यालघु संप्रदायर नागरिक मानकर मध्य सेही समान प्रकारर मौलिक अधिकार तथा स्वाधीनता रही। किंतु दीर्घ 70 वर्ष हेब जेतबळे धर्मनिरपेक्षता नामक एही काल्पनिक सत्य बा मानसिकता को कार्यकारी करिबा बा पालन करिबार समय आसे सेतबळे भारत सरकार देशरे थिबा संख्यालघु संप्रदाय मानकु धर्मनिरपेक्षता नामक एही काल्पनिक सत्यर बोझकु बहन करिबार दायित्वरु निवृत्त रखि आसिछंती ओ एही काल्पनिक सत्यर बोझ बहन करिबार दायित्व केवल हिंदू मानक उपरे न्यस्त करिछंती। आम संविधानर प्रणयनकर्ता माने 26 नवेम्बर 1949 मसीह पारित करिथिबा आम संविधान रे धर्मनिरपेक्ष शब्दर संजोग करिनथिले मध्य समानता और धार्मिक स्वाधीनता भली अधिकार गुड़िक उपरे विशेष ध्यान देइथिले, जहा आम संविधानर धारा 14 और धारा 26 रे प्रतिफलित हुए। धारा 14 अनुसार भारतीय संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक मानकु समानतार अधिकार प्रदान करिछि ओ देशर समस्त नागरिक मानक मध्यरे अजुक्तिक भेदभाव को बारण करिछि। धारा 26 अनुसार भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति बा समुदाय को निजर धार्मिक अनुष्ठान गुड़िकर प्रतिष्ठा और रक्षणबेक्षण तथा निजर धार्मिक व्यापार परिचालना करने संगे संगे चल अचल संपत्तिर मालिकाना अधिकार मध्य प्रदान करिछि। भारतीय संविधानर एही बळी निश्चितता बा आश्वासना सत्वे सरकार उत्तम प्रशासन बा उत्तम परिचालनार बाहाना करी हिंदू मानकर धार्मिक स्थल गुड़िकर परिचालन कार्य रे हस्तक्षेप करिबारे सक्षम होइछंती एवं सरकार एही हस्तक्षेप अधिक अजुक्तिकर हेबार कारण हेउची सरकार केवल हिंदू मानकर धार्मिक स्थल गुड़िकर परिचालना कार्य रे हस्तक्षेप करिबारे आंतरिकतार प्रदर्शन करिछंती, किंतु अन्य धर्मर धार्मिक स्थल गुड़िकर परिचालना कार्य रे हस्तक्षेप करिबार कोनोसी रुचि प्रदर्शन करि नाहंती बा हस्तक्षेप करिबार साहस करि पारि नाहंती। स्वाधीन भारत रे हिंदू मानक प्रति सरकारक एही आभिमुख्य 1923 मसीह रे पराधीन भारत रे ब्रिटिश सरकार द्वारा हिंदू मानक विरुद्ध रे प्रचलन करा जायतिबा माड्रास हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट नामक एक अधिनियम द्वारा प्रेरित अटे, जहा 1951 मसीह रे स्वाधीन भारत रे भारत सरकारक द्वारा हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट रे रूपांतरित होई प्राय समस्त राज्य रे
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଓ ଏଥିସହିତ ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା ତଥା ପରିଚାଳନାର ଅଧିକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିନିୟମ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାସଲ କରିଥିବା କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯେକୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରିପାରିବେ, ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପତ୍ତି ତଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିବା ଧନରାଶିକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ, ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ତଥା ଧାର୍ମିକ ଗତିବିଧିକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ, ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ଆୟରୁ ସରକାର ଟିକସ ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ, ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ଧନରାଶିକୁ ସରକାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସତ୍ତା ଅଧିକାର କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ଏକରର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହିନ୍ଦୁ ସମୁଦାୟର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଶାଗ ମାଛ ମୂଲ୍ୟରେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ପ୍ରାୟ 34,000 ମନ୍ଦିରରୁ ଆଦାୟ କରିଥିବା ଧନରାଶିର ମାତ୍ର 18% ଧନରାଶି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ 82% ଧନରାଶିର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ। ତିରୁପତି ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ବର୍ଷକୁ ଆୟ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 3100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର 85% ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦିଆଯାଏ, ଯାହା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ସମୁଦାୟ ବା ହିନ୍ଦୁ ଆସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ନଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ। ତିରୁମାଲା ସ୍ଥିତ 7ଟି ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ପାହାଡ଼କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ବିକାଶର ଆଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଓ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଗଲ୍ଫ ମଇଦାନର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ପ୍ରାୟ 10ଟି ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ମୁସଲମାନ ସମୁଦାୟକୁ ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ 12,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଭଳି ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଭଡ଼ା 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳିକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ରାମଜୀ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ତଥା ହିନ୍ଦୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ଅଧିକାରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଇନାଡୁ ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି କିଛି ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର 2003 ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରରୁ 79 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 69 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁସଲମାନ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଅନୁଦାନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମୁଦାୟକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ତଥା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ 13 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଥିବା 2 ଲକ୍ଷ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 25% ମନ୍ଦିର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 50,000 ମନ୍ଦିର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାମପନ୍ଥୀ ଶାସନାଧୀନ କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଟେ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭାୟୁର ମନ୍ଦିରରୁ 45ଟି ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନୟନ ତଥା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବରୀମାଲା ମନ୍ଦିରର ହଜାର ହଜାର ଏକରର ଜମି ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅତିକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। କେବଳ କେରଳରେ 29,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓ 19,000 ମୁସଲିମ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। କେବଳ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ତଥା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଭାରତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁ ତଥା ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଆଜି ମୋଗଲ ବାଦଶାହ ବା ସୁଲତାନମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନାହିଁ କି ଭାରତ ଆଜି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବାଦଶାହ ବା ସୁଲତାନମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଜଜିଆ ନାମକ କର ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ମାଡ୍ରାସ ହିନ୍ଦୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଏଣ୍ଡ ଚେରିଟେବୁଲ ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଏହା ଜାଣିବା ବା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଭାରତ ବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ
ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭକ୍ତି ତଥା ପବିତ୍ରତା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଘୋଷିତ ବା ଅସମ୍ବିଧାନିକ ରୂପେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। କାରଣ ସରକାର ଟଙ୍କାର ସେହି ଗନ୍ଧ ବାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଇସଲାମୀୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଓ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ବାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସାରାଂଶ କହିଲେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ତଥା ସର୍ବବୃହତ୍ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ସମ୍ବିଧାନର ଗରିମା ବହନ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କୌଣସି ଶରଣାର୍ଥୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ଅଟେ। ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।